எல்லாருக்கும் வணக்கம். நான் உங்க ஆஸ்ரிதா. இன்னைக்கு நான் தருண் கூட சேர்ந்து ஒரு ஃபேமஸ் டெம்பிள்க்கு சென்னையில இருந்து போறேன். என்ன டெம்பிள் தெரியுமா? స్వర్ణగిరి టెంపుల్. అక్క ఆగండి, ఏం మాట్లాడుతున్నారు మీరు? మాకేం అర్థం కావట్లేదు. Oh, let me convey it in English. Hello everyone, I'm Ashrita, coming all the way from Chennai to visit స్వర్ణగిరి temple along with Tarun. Before going there, we are here today with an exciting talk with one of the founder of స్వర్ణగిరి temple. Welcome Gopi Krishna Manipalli sir, we are very happy to have you here. Before we hear more about your unique journey, we are here to experience you our story, a powerful story of hope, dreams and more. A story of revolution and evolution through the past 6 years. Have you ever pondered the idea of creating a university or building a city? It requires the right mindset, a passionate heart, dedicated effort, and the passage of time to bring everything together. Today, we will showcase how we built this platform, how we transitioned from being students to leaders, and how we are envisioning our future with even grander ideas. We present you to a syllabus for life. I'm Tarun. Welcome to Top World. Top Words, we are mad to make a difference. We have a ritual in our group to start any interaction with our inspiring invocation because we believe interactions can make miracles happen. So, interactions must take place in an inspiring state, right? So, just close your eyes and tune into our invocation. Next slide. Yeah. This is who we are. We are a team. Talented, energetic, astonishing mindsets. We can do anything and everything. We talk, we care, we respect each other. We see beauty in everything. We are connected by arts and driven by values. We celebrate each other. We provide value to each other. We take ownership in everything we do. We have freedom to make mistakes. We learn as we grow. We are mad to make a difference. We love disruptive ideas. We make impossible things possible. We are strong to question the creation. We believe in dreaming big. If we do not dare to dream big, are we really living? Why be ordinary when we can be extraordinary? We should be driven by our goals, not by egos. We can do it, we will do it. Let us not hope for the best. Let us be the best. This is who we are. Yes, this is who we are. The words in the invocation are not just words, but the energy of enthusiastic young women and men streamlined into words. We are leaders beyond our own imagination. This invocation summarizes our lifestyles. This is an invocation written by our own hands. I repeat, this invocation has been written by our own hands. This is our gift to the world to lead a happy and inspiring life. Top Words started as a platform to fulfill young dreams. 6 years ago, an alumnus of Usmania University named Shravan Tedla, a non-resident Indian settled in the US, came down to give a talk to the students. There, he introduced this concept of retiring early by becoming financially independent by the age of 31. That's where it all started. From small beginnings, bigger ideas evolved into incredible teams. We have to follow the culture and question the tradition. Yes, that's exactly what we do. By questioning, we evolve, we grow, and come up with revolutionary ideas. Now, how did we build this culture? With our top values and top mindsets. How did we build this mindset? Interactions keep our ideas alive. Interactions make miracles happen. Yes, they really do. We witnessed the power of interactions and have overcome our mental blocks, unconscious bias, our fears, and are able to see the world through various perspectives and with less judgment. We interacted for over 3 lakh hours in the last 6 years. Can you believe that? Our obsession talks, talks, transition events are spaces for us to talk, and all the unwiring starts taking place in our minds, which is causing us to dream bigger and bigger.
E-Cell meaning entrepreneurship cell. We started out at OUCT as an entrepreneur cell with a disruptive thought process and culture. Then we created our own brand called Top, calling ourselves Top E-Cell. Over the years, we realized how the many conversations we have are way beyond just how normal college E-Cell operates. They are about life, how we design our lives, how we come up with better ways to lead our lives. They are about how we build heartful connections, friendships, marriage, money, self-love, education system, and so much more. So now we feel our team needs a brand new name representing the exponential growth of our confidence levels and the expanded scope of our operation. Thus, introducing you, drum rolls, the top verse, because we are part of the poem of life, poem of happiness, poem of beauty, poem of abundance. Topverse is a lifestyle platform. And if you are imagining how are we going to do this, here are our revolutionary platforms. Yes. Look at the many platforms we are working on. Yes, it will take time, many years for these platforms to be relevant. This is where our top culture comes in, our infinite mindset, which asks us to keep taking actions, be disruptive, and think out of the box. When a powerful team with an incredible culture comes together with an enchanting vision to shape their lives and society, magic happens. Look at some of our ideas like Top Matrimony, Top Modeling Company. These are not generally acknowledged by communities or educational institutions, but do play a vital role in our lives. Top Consulting Company. We look at others for internships. We look at others for projects. Who are these others? It is companies, organizations, communities, or in short, group of people who want to add value to the society. Why should we look for others for internships and projects? Can't we create these internships and projects ourselves? Yes, we can. Our goal is to create jobs and internships for every top. We will also work on moonshot ideas. These are the so-called crazy ideas, impossible ideas. In 2000, if you said video conference was possible, people would have said that you are crazy. If you said that we will be banking, talking for free, you would have definitely been branded as crazy. Look at it now. Doing video conferencing, banking, and more using your phone is considered normal. The smallest mastermind team is a husband and wife team. Just a 2-member mastermind team can do miracles. Think about a 5 or 7-member mastermind team. What can you accomplish? Yes, gratitude has a special place in our art. We have presented this incredible our story to you, but we are grateful for the man behind this. He's not a 50-year-old uncle, but a man from future who have came into our lives 5 years ago, took a stand to make our lives better, and has been working 24/7 and 365 days a year for the last 5 years on how to increase our confidence and make us to see beauty of life. Words fall short to express our deep gratitude to our dear mentor, Shravan Tedla, a fatherly figure for all of us, Mr. Shravan Tedla. And Mr. Shravan Tedla, who lives in Colorado Springs with his lovely family. He need not to have to do all this, have an amazing life, but he has to differ definition to do amazing and finding happiness in all our growth and happiness. He always stays in the background and makes us run forward. He never sees for credit, but the biggest credit we can give to him is our growth and inspiring others with our growth. Thank you so much, Sean, sir. Yeah, next slide. Yes, this is who we are. This is our journey. Life is not so hard for those who believe in their potential and think differently. When we have a bigger goal, how can petty problems even bother us? That's the secret of our growth. It's all started with a one step towards change. Do not think about anything. Just dream big and work towards it. If you fall, it's okay. If you success, it's well and good. But don't forget to embrace the journey and don't miss out the magic of life. A bunch of excited students with about 20 mentors were able to create this whole world of miracles just in 5 years. Now imagine what's going to be possible 20 years from now. Imagine what if many in the greater part of society
takes this revolutionary spirit and work on becoming their best versions. Isn't that what all we want? Yes, you too can create Maro Prapancham just like us. Thank you. Thank you, Tarun and Ashrita. Fantastic presentation. Gopi Krishna Garu, this is a small taste of our story, our 6.5 years of our story. We call everything hard work, not hard work. Hard work is time, effort, and heart. So we try to put, because if you don't put heart into it, I don't think you can understand. The humanity is what I think we all want, but somehow sometimes we forget. And when you put heart into it, that's when you can experience humanity. So, so before we go further, I want to ask you, what do you think about these, presentation that our young people did for you? In fact, really, it's a proud moment for me talking to you all people. It's great and it's really awesome. I got a chance to talk to Shravan Garu and meet him. And really, the core idea. So I've seen people working for charity. I've seen people working for one particular cause, but the entire team working for the entire change of the nation, entire change of the world. It's entire change of the mindset. Yes. So you are working on the roots. It's really excellent, and I really congratulate and feel proud for all the team. And it's wonderful. It was just for 5 minutes, but the 5 minutes, the way you taken the subject, it was excellent. So whatever you do, you work with your heart. It's not hard work, the hard work. It's awesome. Very well explained. Yes. It was really an excellent and a very good message. And these things are boost for people to move forward. People who have an idea but they have a starting problem, people who have an idea but they don't have a proper support, people who have an idea or knowledge but they lack of confidence. But I think a session like this will help them to come out and create on the wonders. Thank you. Thank you so much for your nice Welcome, words. welcome, sir. Welcome. So I want, Manapalli Jewelers was already a household name for many years. And with Swarnagiri Temple, this is a moonshot idea, which is what creates a revolution in a society. So, so I want to, I'm not going to tell more about you because you are already quite well known because of the Swarnagiri Temple. So I want to get right to asking you questions. Is that okay with you? Fine. So even I'm a little of an, what do you say? I would have been more lucky if I could get a mentor like Shravan Garu at my younger age. But at last, I got a chance to talk to you people. Great. Please, Shravan Garu. So thank you so much. Thank you so much for the nice words. So you are now, you and your brother and your team made this temple happen with the blessings of God. When you're so famous, why are you talking with us? First thing, nothing is something is done by us or created by us or something else. This is all the opportunity the Lord has given us. And I'll make the things little more shorter and smaller. My life journey. See, I come from a business family. So I don't come from a devotional family or a family of acharyas or any kind of a temple background. We are pure business family. So we are into this business from 1890.
As of now, the factory what we are running now is established in year 1890. And the property documents of the current factory what we are having now are registered in 1870. Wow. So this is the way the business journey comes. As I come from a business family, so at the time of my schooling itself, the feeding could be done that yes, you're going to come onto the seat and you're going to run the business. You that was feeding used to be happen in all the business families. Generally, we see it. So when we come from business family, next future goal is coming up, do taking care of the business, make taking care of the chair. That's what we generally hear and do that. So the same kind of a mental mindset was there for me when I was in my schooling. So, but one thing was there, my of interest towards jewelry. It's not something just buying and selling. So we have a lot of other aspects. Jewelry industry is an industry in India. We are blessed with almost 10 million handcraft excellent designers workers. So it's handcraft in the sense, and any in entire world, anywhere you talk about the handcrafts, you get a name from India. So the jewelry manufacturers, hand created jewelry masterpieces, 90% in the world are manufactured from India because we have such a good exclusive designers team. Because in generations together, you see Ramayanam, you see Mahabharatam, there's a lot you talk about jewelry. In a lot of incidents and places, you take care of examples of jewelry. So we can understand how old is the jewelry manufacturing art in India. And today, where the entire globe is moving forward with the latest technologies and things, but in India, still we have such a kind of concept. We adopt a technology, then for sure they're going to be challenged for handcrafters and designers. But slowly the trend is changed. So these change has happened with the new ideas from the business entrepreneurs. So when I am into my schooling age, I was there in for workshop in a factory at my evening hours. I used to understand how the jewelry is manufactured, how it's created, what the hard work behind it. So I had a thought, why don't we make this to be a little more simpler, easier way? Then we started searching for technology, how it is, because now you see, now the video call may be common for the generation, but you see in 90s and team, the video call is something which is unbelievable. Have you never dreamed that we're going to have a video call like that, sitting at any corner of the world, meeting up together? This is the technology where the technology changes happens. So I was into that. Why don't we make sure we change the technology, reduce the manpower, reduce the costings, and increase the production? This was an ideas what I had in my schooling age, in the direction what I have moved. So it's all the God's grace. My superhero, I proudly say, is my grandfather, who has teach me everything what I am today. So he was my navigator. He the way he teach the morals and everything. Okay, we molded. We have started a change of a business, the legacy business from a traditional business to a ready-made business. Earlier, Manipali was only a manufacturer, not a retailer. We used to only do a supply for B2B for the business companies in entire South India. So when I came to business, we have changed the concept to retail. The growth was there, everything was there. So fine, the business is moving, everything is moving, everything was going great. So the life moves very fast. A lot of changes comes on in the life, from a student life to you come up to a responsible life, then again the marriage. The journey of a life goes on. So life never gives you a chance to think more about what, because always we think for ourselves. How do I move? How do I grow? How do I take care of my family? How do I do it? How do I reach my goals? But like Shravan Garu, the ideas, Andarki Rao, the mindset what Shravan sir has is excellent. It's not just me, it's all we all together who owes your entire family, the entire globe as of a family, and think about the society is awesome. So, but I didn't had a chance to think about that at particular time. I was running behind of my success and I was behind of my figures to reach on my goals and all. But life teaches a lot of things. At one particular point, we would understand life is not numbers, life is not your properties, life is not your bank figures, life is something else. Today we are here. The God has given us so much of opportunity for you. Now it's the time for us to do something for the society. You have to prove
that you are there in the society. So even not now, even in the future, that God has given you this opportunity. So when an incident has happened in a family where we all were in a very disturbed mindset, in a very low mindset, but at that particular time, the supreme power, he has proved that he is there. So he has supported our family. Today we are here in this happy mood. Today we are here is only with his blessings and his support. My mother met with an accident. It was a very kind of an incident where nobody expected in the family. It was unfortunate, and the chances of survival were only 2 to 3%. Even the top doctors done the treatment, and they were not able to come on. And at last, they even declared that they are sorry, and she's no more. From that particular stage, so the God has the way He supported us. He has proved that He is there. నేనున్నాను మీరు భయపడకండి నేనున్నాను అన్న ఒక ఆయన శక్తిని ఇవ్వడం అనేది అసలు ఎవరు ఊహించనిది. ఆ రోజు మనసులో ఉన్న విత్తనం దేవాలయం నిర్మాణం చెయ్యాలి అనే విత్తనం ఈ రోజు ఒక వృక్షం లాగా మారింది. అండ్ ఈ ఆలోచన మా నాన్నగారిది, అమ్మగారిది. సో వాళ్ళ ఆలోచన మా ఆలోచన కింద మార్చి చేయడం అనేది జరిగిందండి. Wow. So 15 years, ఎలా మీరు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్. దిస్ ఇస్ మీరు మీ స్టోరీ మాకు చెప్పారు. అండ్ యూనో మనకు కోరికలు ఉంటాయి అందరికి. అరే ఐ వాంట్ టు బి రిచ్ పర్సన్, ఐ వాంట్ టు బి దిస్ పర్సన్, దట్ పర్సన్ అని. అండ్ so I try to talk to my young people and try to get people like you to talk to them so that way they can see their stories, they can hear their stories. So thank you for sharing that. So when you are doing this, this is a huge project, a moonshot project. How did you get started? So as I said you, my idea was of my mother and father. సో ఈ సంఘటనలో ఒకటి నిజమైంది ఏంటంటే, మనిషికి ఎప్పుడైనా ఒక ఎగ్జాంపుల్ కావాలి. ప్రతిదానికి ఒక ఎగ్జాంపుల్ నుండి ఉంటేనే మనిషి నమ్ముతాడు, లేదంటే నమ్మడు. ఈ వాస్తవానికి ఇది. సో జీవితంలో కొన్ని సంఘటనలు జరిగినప్పుడు అసలు ప్రాక్టికల్ గా తెలుస్తుంది మనిషికి అసలు ఏంటి జీవితం అనేది. జీవితం అంటే డబ్బా, జీవితం అంటే ఒక లగ్జరీయా కాదు. లైఫ్ లో ఇంకెన్నో ఉంటాయి. సో ఆ పర్టికులర్ మూమెంట్ లో ఉన్నప్పుడు వాట్ ఎవర్ యువర్ అసెట్స్, వాట్ ఎవర్ యువర్ బ్యాంక్ బ్యాలెన్సెస్, నథింగ్ గోయింగ్ టు ప్రొటెక్ట్ యూ. దెన్ లైఫ్ లో అప్పుడు ప్రొటెక్ట్ చేయాలి అంటే మన నిజమైన ఆస్తి, మన భక్తి, మన గుడ్నెస్, వాట్ యు డన్ ఫర్ ద సొసైటీ, what you are given for the society. That's the only things to come down. And near of a farm, there is a hilltop called Swarnagiri. So this holy place is a very powerful place. E particular place lo we experience in such a way that with many of your tensions or many of your pressure, you come onto this hilltop and sit for an hour. For sure, you're going to get a great relaxing. That was the power of that particular place called Swarnagiri. So E Swarnagiri place is such a positive place. We thought of constructing a small temple out there. So because it's near to our farmhouse, a small temple we construct. That was our plan. So the plan we have done, this was a story around 9 years ago. So we have planned it. So, but as of the business hectic schedules and all, we didn't have that great concentration towards the construction of the temple. After this incident happened, so we had a clear picture, the mistake what we had done in the life. So this is what we have done. Now it's time for us to change, time for us to go on started. So appudu nunchi we thought of doing it in 2,000 square yards, which are spread around 22 acres today. Today, the Swarnagiri temple is spread around 22 acres of compound. ఈ దేవస్థాన నిర్మాణం అప్పటి నుంచి స్టార్ట్ అవ్వడం జరిగింది. సో టు క్రియేట్ సంథింగ్ బెస్ట్, సో వీ క్రియేట్ సంథింగ్ ఫర్ అవర్ సెల్ఫ్, ఫర్ అవర్ ఫ్యామిలీ, ఫర్ అవర్ సెల్ఫ్, ఫర్ అవర్ బెడ్రూమ్ ఆర్ ఎ బంగ్లా. వీ ట్రై టు గెట్ ద బెస్ట్ డిజైనర్ అండ్ ద బెస్ట్ ఆర్కిటెక్ట్ టు వర్క్ ఇన్ ఆన్. So but coming up to the temple, lot of things are there. It's not just the design and all. Each and every small part of a construction or a small idol has a story behind it. It has a history.
So every figure gives you an example in the history, how the weight has happened, what it is. It's a place where you can learn. మనం దేవస్థానానికి వెళ్తాం, దేవస్థానం గోపురంలో చూస్తాం, రకరకాల బొమ్మలు ఉంటాయి. ఈ బొమ్మలు అనేది అందం కోసం పెట్టినే కాదు, ప్రతి బొమ్మ వెనుక ఒక చరిత్ర ఉంటుంది. ప్రతి ఒక ఐడిల్ వెనుక సంథింగ్ వీ హ్యావ్ టు లెర్న్. మనం ఇవాళ వీఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ ఆస్ట్రానమీ, నక్షత్రాలు ఉన్నాయి, స్టార్స్ ఉన్నాయి, కానీ ఎన్నో వేల సంవత్సరాలనే అవన్నీ ఎక్స్ప్లెనేషన్ జరిగింది. ఇవాళ మనం చూసి కొత్తగా అనుకుంటాం మనం ఇవాళ ఏదో మనం తెలుసుకున్నాం, కానీ ఎన్నో వేల సంవత్సరాలనే ఇవన్నీ తెలిసిపోయాయి. సో దీస్ ఆల్ ఫిగర్స్ విల్ మేక్ అస్ టు లెర్న్ లాట్ ఆఫ్ థింగ్స్. సో యాజ్ వి గో ఇన్ సైడ్ ఎలా చేయాలి, హౌ ఇట్ ఇస్, అంటే ఈ సాంప్రదాయంలో చేయాలంటే దీంట్లో ఇన్ని పద్ధతులు ఉంటాయి ఈ సాంప్రదాయాలలో చేయడానికి. సో దీస్ we got more interested to know it. Oh, ఇలా ఉంటుంది పద్ధతి ఏంటి అన్నది. సో వీ నీడ్ అ బెస్ట్ నావిగేటర్. సో ద బెస్ట్ నావిగేటర్ ఫర్ అస్ ఎవరు అని చూసుకున్న అది స్వామీజీ గారు. సో తనని వెళ్ళి కలవడం జరిగింది, చిన్నజీవ స్వామి గారు. సో తను మాకు చాలా చక్కగా సపోర్ట్ చేసి మా ప్రతి ఒక్క సందేహాన్ని తను తీర్చడం జరిగింది. సో ఇదే ప్రయాణంలో వి మెట్ డివిఎన్ ప్రసాద్ స్థపతి గారు. సో వన్ ఆఫ్ గ్రేటెస్ట్ పర్సనాలిటీ ఇన్ దిస్ పర్టికులర్ సబ్జెక్ట్, శిల్పి అండ్ స్ట్రక్చర్ అండ్ స్కల్ప్చర్స్ సంబంధించిన దాంట్లో. సో తను కూడా చాలా చక్కగా మాకు సపోర్ట్ చేసి దాదాపు 7 సంవత్సరాల జర్నీ మాతో చేశాడు. సో ఇట్స్ ఆల్ ద గాడ్స్ గ్రేస్. గాడ్ హెస్ గివెన్ అస్ ద టీమ్. తనే కనెక్ట్ చేశాడు, కావాల్సిన అన్ని తనే అరేంజ్ చేశాడు. సో ద వే ద స్టోరీ స్టార్టెడ్ వీ హ్యావ్ డన్. సో ఫస్ట్ స్వామివారు అనుకున్న దేవాలయంలో స్వామివార్లతో అమ్మవార్లు కూడా, సో ఆండల అమ్మవారు కానివ్వండి, పద్మావతి అమ్మవారు, మళ్ళీ ఆ మండపంలో సైజులో మనకు రామాంజుల వారి మండపము, దాని తర్వాత మదన గోపాల కృష్ణుడి మండపం. సో ఆ మండపం అలా సైజు పెరుగుతూ వచ్చింది. ఆ క్షేత్రం అలా పెద్దగా డిజైన్ అయిన తర్వాత మళ్ళీ మాడ వీధులు, అదొక ఆలోచన. సో ఈ మాడ వీధుల తర్వాత స్వామివారికి చక్ర స్నానాలకు సంబంధించిన కోనేరు ఉండాలని కోనేరు. సో నిత్యం భక్తులు వస్తారు, వాళ్ళ సదుపాయాలుగా అన్నదానం ఉండాలనే ఉద్దేశంలో అన్నదానం సత్రం నిర్మాణం చేయడం ఉంది. దాని తగ్గట్టు కిచెన్, ఈ యాగశాల, ఇవన్నీ ఏర్పాట్లు మెల్లిమెల్లిగా ఒక 1000-2000 గజాల్లో అనుకుంది. ఇట్ వెంట్ ఆన్ ఫర్ 22 acres అండ్ స్ప్రెడ్ ఆన్ ద వర్క్. సో వీ హ్యావ్ లెర్న్ లాట్ ఆఫ్ థింగ్స్. ఈ 7 years ఆఫ్ జర్నీలో నా పాస్ట్ కన్నా ప్రజెంట్ లో ఎన్నో కొత్త విషయాలు తెలుసుకున్నాను. అంటే జీవితంలో ఫస్ట్ థింగ్ ఏంటంటే, ప్రతి ఒక్క స్కల్ప్చర్, ఇప్పుడు ఒక గోపురం పైన ఒక మెట్టు పైన ఇది ఇవ్వాలి అంటే ఎందుకు ఇవ్వాలి, దీనికి అసలు మన సంస్కృతికి ఏంటి సంబంధం, ప్రతి విషయాన్ని ప్రతి ఒక్కటి తెలుసుకుంటే ఇట్స్ సంథింగ్. ఏదన్నా ఒక ఆలోచన కానీ ఏదైనా విషయం ఇంట్రెస్టింగ్ గా ఉంటేనే మనం వింటాం. సో దీన్ని చూస్తుంటే 7 సంవత్సరాలు ఎలా గడిచాయో తెలియదు, కానీ ప్రతి ఒక్క సంభాషణ కానివ్వండి, ప్రతి ఒక్క స్టోరీ కానివ్వండి, యుల్ అండర్స్టాండ్ ఓ వాట్ ఈస్ ద ప్రాక్టికల్ వర్డ్, వాట్ ఇట్ ఈస్, అసలు ఎలా ఉంటుంది, పద్ధతి అంటే ఏంటి, వాట్ ఈస్ మన ధర్మానికి మూలాలు ఏంటి. సో చాలా మంది అడిగారు, మీరు ఇంత డబ్బు పెట్టేసి యు ఆర్ క్రియేటింగ్ ఎ టెంపుల్, దాని బదులు వై డోంట్ యూ కన్స్ట్రక్ట్ ఎ స్కూల్, వై డోంట్ యూ కన్స్ట్రక్ట్ ఎ హాస్పిటల్. సో లాట్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ హ్యావ్ రేజ్డ్, లాట్ ఆఫ్ పీపుల్ కేమ్ డౌన్, వై యూర్ డూయింగ్ ఇట్. సో జీవితంలో ఎప్పుడైనా సరే 2 things are very important for one's life. One is the culture. What it is. అంటే తను భూమి మీదకి అసలు ఎలా వచ్చాడు, తను వచ్చిన ధర్మం ఏంటి, ఏ ధర్మంలో వచ్చాడు. So to get to understand what the roots of your life, that is something very much important. ఈ రూట్స్ ని తెలుసుకుంటే జీవితంలో ఎన్నో విషయాలు తెలుస్తాయండి. సో ధర్మం ఏంటి, అధర్మం ఏంటి, జీవితంలో మంచి చేయడంలో వచ్చే లాభాలు ఏంటి. ఎగ్జాంపుల్స్ ఎన్నో, చరిత్రలో ఎన్నో రకరకాల ఎగ్జాంపుల్స్ ఉన్నాయి. మంచి ఉన్నవాడు ఏ విధంగా వచ్చాడు, దైవం ఎట్లా ఉండేది, సో చెడు మార్గంలో ఉన్నవాడు ఏ విధంగా ఇదయ్యాడు. సో ఇవన్నీ తెలుస్తాయి. దిస్ ఆల్ డిఫరెంట్ ఫేస్ ఇన్ ద లైఫ్, యూ విల్ అండర్స్టాండ్. ఇట్స్ నాట్ జస్ట్. సో ఇది ఎలా అయిపోయిందంటే, దిస్ ఇస్ బికమ్ సంథింగ్ ఫర్ అస్. ఎస్, అండ్ ఐ హ్యావ్ టు థ్యాంక్ మై ఎంటైర్ ఫ్యామిలీ. సో ఎందుకంటే ఈ ప్రాజెక్ట్ ఒకరితో అయ్యేది కాదు, మొత్తం కుటుంబం సహకరిస్తేనే అవుతుంది. సో ఎవ్రీబడి సాక్రిఫైస్డ్ ఆల్ ద టూర్స్, ప్లాన్స్, ఎక్స్కర్షన్స్, ట్రిప్స్. And you don't believe, for months together we didn't even went to a hotel or any movies. The way entire family supported. ఇవాళ ఇవంతా ఇలా చక్కగా జరగడానికి కారణం అంటే మొత్తం కుటుంబమే. సో ఆ జర్నీ ఆ విధంగా స్టార్ట్ అయింది. సో స్లోలీ ద థింగ్స్ వర్ గోయింగ్ ఆన్. కావాల్సిన సమకూర్చడానికి ఆ స్వామివారి శక్తిని ఇస్తూ వస్తున్నారు. సో థింగ్స్ హ్యావ్ డన్. సో అట్ లాస్ట్ ఒక 7 సంవత్సరాల జర్నీ తర్వాత డే హ్యాస్ కమ్ ఫర్ అస్ టు లాంచ్ స్వర్ణగిరి దేవస్థానం. సో ప్రాణ ప్రతిష్ఠ ప్రోగ్రాం తర్వాత మేము ఒక 5,000 నుంచి 10,000
మంది భక్తులు రోజు వస్తారనే రద్దీ అనుకొని ఏర్పాట్లు చేయడం జరిగింది. ఆ 10,000 కాస్త 1,50,000 రద్దీ పెరగడం అయిపోయింది. ప్రతిరోజు 60,000, 70,000, ప్రత్యేక రోజుల్లో, విశేష రోజుల్లో 1,00,000 దాటేసి టుడే ద హైయెస్ట్ ఫిగర్ 1,47,000 మంది భక్తులు ఒక రోజు స్వామివారిని దర్శనం చేసుకోవడం జరిగింది, ద హైయెస్ట్. సో ఇక్కడ తిరుమల లాగా వి డోంట్ హ్యావ్ ఎ క్యూ కాంప్లెక్స్. భక్తులు 10 గంటలు, 18 గంటలు, 20 గంటలు వెయిట్ చేసి దర్శనానికి. సో దీంట్లో కూడా ఏ విధంగా డిజైన్ చేయాలి, ప్రతి దగ్గర ఆలోచన అనేది పెడితేనే మనకు రిజల్ట్ ఉంటుందండి. ఆ ఆలోచన అనేది పెట్టకుండా మనము ఆ కంఫర్ట్ జోన్ లోనే ఉండేసి పోతుంది కదా, అవుతుంది కదా అనుకుంటే అవ్వదు. ప్రతి దగ్గర ఆలోచన అనేది పెట్టాలి. వీ నీడ్ టు థింక్, వీ హ్యావ్ టు ప్లాన్ ఇట్, we had to execute it. You may be failure at one time, but next time again you do it. Next time you may be a failure, but third time you come out with an excellent results. So that's what we learned in this journey. సో భక్తులందరూ కూడా సదుపాయం ఇవ్వడము. ఫస్ట్ 1 week 10 days వీ హ్యాడ్ ఎ ఛాలెంజ్. దాని తర్వాత చక్కగా దాని తగ్గట్టుగా డిసిప్లిన్డ్ గా స్ట్రక్చర్ క్రియేట్ చేయడము. సో టుడే వీఆర్ వెరీ హ్యాపీ. ప్రతిరోజు దాదాపు వేల సంఖ్యలో భక్తులు దర్శనం చేసుకుంటున్నారు. అన్నప్రసాదం కేంద్రం కూడా రోజు దాదాపు 5,000 నుంచి 10,000 మందికి అన్నప్రసాదం జరుగుతుంది. వర్కింగ్ డేస్ లో 5,000, 6,000, వీకెండ్స్ లో, హాలిడేస్ లో 8 నుంచి 10,000 మందికి కూడా ప్రతిరోజు నిత్య అన్నదానం జరుగుతుంది. సో వీ ఫీల్ హ్యాపీ, బ్లెస్డ్. మనకు ఆ స్వామివారు అవకాశం ఇచ్చారు చేయడానికి. టుడే వీఆర్ హియర్ అండ్ వీఆర్ ఆల్సో లక్కీ. మన జీవిత కాలంలో ఈ ప్రాణ ప్రతిష్ఠ మహోత్సవం జరగడం అని మనం చూడడం కూడా మన అందరి అదృష్టం. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. లాలా. ఇది ఇప్పుడు మీరు ప్రతి ఒక ఐడియల్ ఉందనుకోండి, దానికి రీజన్ అక్కడ పెట్టారు. ఆ ఐడియల్ ఏంటంటే, సో దాని మీద మీరు ఏమన్నా వీడియోస్ తయారు చేస్తున్నారా, లేకపోతే బుక్ అని పెట్టాలనుకుంటున్నారా? ఏమన్నా ఆర్ యూ ట్రైయింగ్ టు డూ సంథింగ్ లైక్ దట్? One thing, Andy, a lot of people talk about in laughing way about Vastu. What is Vastu? A namakamu, oka mooda namakamu ani. See, I respect everybody ideas, but I'll tell you, make you simple. Vastu పాటించడం అనేది ఒకటి తప్పు కాదండి. వాస్తులో మీరు గమనిస్తే ఒక మనిషి ఆరోగ్యంగా ఉండడానికి ప్రకృతి విధంగా ఎలా ఉండాలి అనేది ఒక వాస్తు. ఎగ్జాక్ట్లీ. దట్ ఈస్ వాస్తు. వాస్తు ఒక మూఢనమ్మకం కాదు, వాస్తు ఒక ఇది కాదు. సో ప్రతి దానికి ఒక పద్ధతి ఉంటుంది. సో ఇఫ్ యూ వాంట్ టు హ్యావ్ ఎ హెల్దీ లైఫ్ you want to be healthy in the life, so you have to go with the nature, not against the nature. You always go with the nature, you're always healthy. You're going to be in a perfect way. So when you move against the nature, things will go in a negative way. So ఇది అర్థం చేసుకోవాలి. సో చాలా మంది వాస్తు శాస్త్రాంతో మాట్లాడేటప్పుడు ఆ విధంగా మాట్లాడతారు, ఇది ఏంటి ఒక మూఢనమ్మకం. అది కాదు. మనం అందరూ ఆరోగ్యంగా ఉండాలంటే వాస్తు. అండ్ దేవాలయానికి వచ్చినప్పుడు మాత్రం వాస్తు చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. ఎందుకంటే గ్రంథాల్లో ఏది ఎక్కడ ఉండాలి, ఎలా ఉండాలి, ఎలా చేయాలి అన్ని కూడా ఉంటాయి. అవన్నీ తీసుకొని చేయడం తప్పకుండా. అంటే ఇంకా ఇలాంటి ఒక పుస్తకం చేయాలి అనే ఒక ఆలోచన అయితే నాకు రాలేదు. తమరు చెప్పిన తర్వాత ఐ థింక్ వీ కెన్ డూ ఎ స్మాల్ అంటే షేర్ ఆఫ్ మై ఎక్స్పీరియన్స్. తప్పకుండా చేయొచ్చు. ఎందుకంటే ఈ జర్నీలో చాలా తెలుసుకున్నాను, వాట్ ఇట్ ఈస్ అండ్ హౌ ఇట్ ఇస్ అండ్ what way it has to move on. And this is not, I'll tell you one thing. Now I see a lot of teenagers miss the relationship with religion and with the devotional things, if I'm not wrong. And that's because of the busy schedule. It's all the schedule. Today we have e-meeting, e-work schedule, adi area. So but in our life lo mana 24 hours lo 12 hours of calendar lo just oka 30 minutes you have to spare it for yourself. This 30 minutes you spare it for your health. 30 minutes you spare it for your healthy mindset. This will change entire of your daily life. So this is very much important. In 30 minutes, what do I suggest? Learn something new in this 30 minutes. Every day you learn 1-2 things in your interesting subject. Mana kavasina subject lo. Okay, 30 minutes every day you spare a time and learn something in this 30 minutes. For sure, you're going to see excellent change in a very short time. That's what my experience, Andy. So ఏదైనా విషయం తెలుసుకోవాలి అనుకుంటే దానికి ముందుకు వెళ్తేనే అవుతుంది. మనం తెలుసుకోవాలి అని మనసులో ఉండి దానికి బయటకు రాకపోతే అవ్వదు. అండ్ కైండ్ ఆఫ్ ఎ ప్లాట్ఫామ్ టుడే. సో ఎలా అంటే ఇట్స్ ఆల్ ఫాస్ట్ జనరేషన్. ఏది కావాలన్నా గూగుల్లో వెళ్ళి చూసేసుకొని వి ఫాలో ఇట్ అవే. ఇట్స్ నాట్ జస్ట్ యూ
learn from the Google, do practical, learn about things, try to dig more deeper, try to understand the roots, what it is. For sure, we're going to experience a lot of wow things every day. And Right. Thank you. In case you want to write that book or videos, I will help you. చాలా సంతోషం, చాలా థ్యాంక్ యూ. ఎందుకంటే నేను ఎప్పటి నుంచో అనుకుంటున్నాను అనమాట ఈ టెంపుల్స్ గురించి అర్థం చేసుకోవాలని. So, మీకు హెల్ప్ చేస్తూ నేను నేర్చుకుంటాను. తప్పకుండా, తప్పకుండా. And I have all these people behind me to help me. So together we'll make it happen. Shravan garu, you are having the richest asset in the world. Yes, I know. You are having a very huge think tank with you. That's what the real asset we can see on that. So, but to my life example, Andy, in a simple words, I tell you, my teenage was a different aspect. My way of communication, my way of things were different. After teenage, you understand what is life. So, tappakunda there will be a change. And today we are there in a platform. సో ఇవాళ మీ అందరితో నేను మాట్లాడుతున్నాను, చేస్తున్నాను. ఈ అవకాశం ఇచ్చారు స్వామివారు. ఇట్స్ ఆల్ టు స్ప్రెడ్ అబౌట్ ద goodness, we spread about the depth of our culture, depth of our religion. So that's what I see, Andy. We respect each and every religion. కానీ మన నమ్మే ధర్మానికి ఏంటి, మన నమ్మే ధర్మాని కోసం తెలుసుకోవడం అనేది మన డ్యూటీ. సో అది తెలుసుకోవడంలో తప్పేం లేదు. అది చాలా చాలా మంచిది. మన జీవితంలో మనకు ముందుకు వెళ్ళాలంటే మన ధర్మాలు, మన మూలాలు మనం తెలుసుకొని ముందుకెళ్తే అది దానంత ఈ కంఫర్ట్ వే అనేది ఇంకొకటి లేదు. Well said, well said. Surya, go ahead. ఇప్పుడు అడుగుదాం అనుకున్నాను. Does anyone have questions అని? Surya, you. హలో అండి, నమస్కారం అండి గోపి గారు. నా పేరు సూర్య. నమస్కారం అండి. జై శివనారాయణ. జై శివనారాయణ. నేను యుఎస్ లో ఉంటాను, కొద్దిగా నిద్రగా ఉన్నాను, అందుకే ఏమనుకోవద్దు. మిడ్ నైట్ మాకు 2 o'clock. సో ఐఎమ్ వెరీ హ్యాపీ మీరు మిమ్మల్ని కలవగలిగినట్టుంది మీటింగ్ లో. సో ఇట్స్ రియల్లీ వెరీ నైస్ ఆఫ్ యూ అండ్ వెరీ గ్రేట్ ఆఫ్ యూ టు టేక్ టైమ్ అండ్ టాక్ టు అస్. సో అయితే నేను అంటే ఇప్పుడు నా ఏజ్ 58. సో ఐఎమ్ ఆల్మోస్ట్ రిటైర్డ్ అనుకోండి. బట్ ఐఎమ్ వర్కింగ్ టువర్డ్స్ వీళ్ళ గ్రూప్ తోటి కొద్దిగా మెంటరింగ్ చేస్తుంటాను, మాట్లాడుతుంటాను. ఇప్పుడు నేను లైఫ్ కోచ్గా నేను కొద్దిగా ఎక్కువ వర్క్ చేస్తున్నాను. సో అంటే నాకు కూడా సోషల్గా పబ్లిక్ని ఎలా లైఫ్ హ్యాపీగా ఎలా ఉండాలనేది నాకు ఒక ఆలోచన అన్నట్టు. అయితే ఇప్పుడు మీరు ఇంత పెద్ద టెంపుల్ పెట్టి ఇన్ని చేశారు కదా. అయితే మీరు అన్నట్టుగా మన కల్చర్ని అన్ని డెవలప్ చేయడానికి మీరు ప్రోత్సాహం చేయగలిగితే చాలా ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఉంటుంది. ఏంటంటే ఇప్పుడు సంగీతం అనుకోండి, నాట్యం అనుకోండి, ఆర్ట్ అనుకోండి, ఎన్నో రకరకాల మన కళలు ఎన్నో ఉన్నాయి. అవన్నీ ఇప్పుడు మీ టెంపుల్ అసోసియేట్గా చేసుకొని మీరు చేయగలిగితే ఎలా ఉంటుంది మనకు. ఇంకొకటి స్పిరిచువాలిటీ వైపు, అంటే రిలీజియన్ కొద్దిగా రిలీజియన్ టీచర్ స్పిరిచువాలిటీ, బట్ పీపుల్కి అంత ఎక్కువగా అర్థం కాదు. మీరు చెప్పినట్టుగా ప్రతి ఒక్కదానికి ఒక అర్థం ఉంది మీరు చెప్పినట్టుగా, కానీ అందరికి తెలియదు. సో మీ టెంపుల్ ద్వారా ఇవన్నీ ఎలా మీరు ప్రొపగేట్ చేయగలరు, ఎడ్యుకేట్ చేయగలరు? చాలా యాక్చువల్లీ వెరీ గుడ్ థింకింగ్ అండి సూర్య గారు. సో ఇప్పుడు స్వర్ణగిరి దేవాలయంలో ఏం చేస్తున్నాము, ప్రతి 1 week or 10 days ఒక కల్చరల్ యాక్టివిటీ పెడుతున్నాం. సో ఇవాళ కూడా ఒక కల్చరల్ యాక్టివిటీ లైవ్ లో నడుస్తుంది. ద లింక్ ఇస్ దేర్ ఇన్ ద యూట్యూబ్. స్వర్ణగిరి యూట్యూబ్ లో లైవ్ లింక్ ఉంది. సో ఇవాళ 6 సంవత్సరాల నుంచి 14 సంవత్సరాల మధ్యలో పిల్లలు 100 మంది పిల్లలు డాన్స్ ప్రోగ్రామ్స్ ఉన్నాయి, భరతనాట్యము, కూచిపూడి. సో వాళ్ళ సంబంధించిన ఒక చిన్న కాంపిటీషన్ ఏర్పాటు చేసి దేవాలయం ఆడిటోరియంలో ఈ ప్రోగ్రామ్ ఆర్గనైజ్ చేస్తున్నాం. ఇక్కడ ఏంటి, ఇప్పుడు మన పిల్లలకి భరతనాట్యము, కూచిపూడి అనేది టీవీలో చూసేయడమే అంతే, కానీ ప్రాక్టికల్ గా మన ఇంట్లో నేర్చుకునే వాళ్ళు చాలా తక్కువ, దాన్ని డైరెక్ట్ గా చూసే వాళ్ళు కూడా తక్కువ. సో దీస్ ఆల్ పార్ట్ ఆఫ్ అ ప్రోగ్రామ్. వన్ బై స్టెప్ వీ హ్యావ్ టు గో ఫార్వర్డ్. సో ఈ కైండ్ ఆఫ్ యాక్టివిటీ, సో ఈ కల్చర్ డాన్స్ యాక్టివిటీయే కాకుండా వీఆర్ హ్యావింగ్ వన్ స్మాల్ సీజన్ వేర్ వి టాక్ అబౌట్ ఆల్ డివోషనల్ టాపిక్స్. సో ఇందులో మేజర్ గా రామాయణం కానివ్వండి, మహాభారతం కానివ్వండి, స్వామివారి జీవిత చరిత్ర కానివ్వండి,
హిస్టరీలో జరిగిన విషయాలు కానివ్వండి, ఇవన్నిటిపైన ఒక టాపిక్స్ చేసి ఒక 2 hours సెషన్. సో ఎవ్రీ 15 days కి ఒక సెషన్ ఉంటుంది. సో వీ టు ట్రై టు అండర్స్టాండ్ అవర్ సెల్ఫ్స్. ఎన్నో విషయాలు కొత్తవి కూడా మనకు తెలుస్తాయి, అందులో ఎన్నో అనుభూతులు తెలుస్తాయి. దీస్ థింగ్స్ ఆర్ స్మాల్ స్టెప్స్ ఫర్ మస్ టువర్డ్స్ టు ఇంప్రూవ్ అవర్ కల్చర్ అండ్ టు స్ప్రెడ్ అవర్ కల్చర్. That's what we are doing it. సో మీరు చెప్పింది కూడా అదే. సో ఇలాంటి ప్రోగ్రామ్స్ చేయడం చాలా మంచిది. అంటే ఎస్పెషల్లీ ఇప్పుడు యూత్ లో మీరు అన్నట్టుగా ఇంతకుముందు మొత్తం చాలా తగ్గిపోతుంది కదండి. ఏది మన టెంపుల్స్ పోవడం అనేది, అంటే ఎందుకు పోవాలనేది తెలీదు, కల్చర్ ఎందుకు అనేది తెలీదు. సో తను శ్రవణ్ చెప్పినట్టుగా బుక్ రాయడం కానీ, ఇంకొద్దిగా ఎక్కువ మనకు స్పిరిచువాలిటీకి మన రిలీజియన్కి ఎలాంటి సంబంధాలు ఉన్నాయి, ఎందుకు చేస్తున్నాం మనం, ఇవన్నీ మూఢనమ్మకాలు అనుకోకుండా అలాంటిది మీరేమన్నా కొంతమందితోటి విద్వాంసులతోటి చేయించగలరు, రాయపగలితే అట్లా మోర్ ప్రాక్టికల్ అర్థమయ్యేటట్టుగా ఇట్ మే బి నైస్. వీడియోలు, చిన్న వీడియోలు చేయడం కానివ్వండి. యాక్చువల్లీ స్వామీజీ గారితో లాస్ట్ ఒక 2 months కింద ఒక డిస్కషన్ లో ఒక మార్గం చెప్పారు. తన మార్గం ఏంటంటే, వేద పాఠశాలలో ఒకప్పుడు వేద పాఠశాలలోకి ఉండే పవిత్రత ఇప్పుడు లేదు, ఇప్పుడు మిస్సింగ్. వేద పాఠశాల ఉన్నా అలా జాయిన్ అవ్వడానికి పిల్లలు లేరు, స్టూడెంట్స్ ఆర్ నాట్ కమింగ్ ఫార్వర్డ్. సో తను మాట్లాడినప్పుడు ఒక ఆలోచన చెప్పారు స్వామీజీ గారు, వై డోంట్ వి మేకప్ వేద పాఠశాల వేర్ వేదాలు చెబుతూ వేదాలు కూడా చెబుతూ ఈ రెండు కలిపి మనం నేర్పించవచ్చు వచ్చే జనరేషన్ కి. ఈ ఆలోచన మీద వర్కౌట్ చేసి వెళ్ళాలి. నెక్స్ట్ రాబోయే రోజుల్లో ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ సహాయంతో వీ హ్యావ్ టు క్రియేట్ ఎ ప్లాట్ఫామ్ వేర్ వాళ్ళు వాళ్ళు చదువుకునే చదువుతో పాటు వేదం కూడా చదువుకునే విధంగా అని ఈ ఒక ఆలోచన. సో ఈ ఆలోచనలో కూడా చాలా మంది వర్కౌట్ చేస్తున్నారు. సో మేబీ నెక్స్ట్ 1 year లో విల్ కమ్ డౌన్ విత్ అట్లీస్ట్ ఎ స్మాల్ స్టార్ట్అప్ వేర్ వేదంతో పాటు మన రెగ్యులర్ స్టడీస్ తో పాటు వేదం కూడా వాళ్ళకు చెప్పడం అనేది. సో అందరికి ఎవరికైనా ఫ్యూచర్ ప్లాన్ చేసుకుంటారు. సో ఇవాళ నేను వేదం చదువుకుంటే సరిపోదు, హీ హ్యాస్ టు టేక్ కేర్ ఆఫ్ హిస్ ఫ్యామిలీ. సో ఈ స్మార్ట్ ప్లే ఈ కలియుగంలో ఈ మార్పులు చేస్తూ 2 విధాలా జరిగే విధంగా ఇది ఒక డైరెక్షన్. అంటే ఎలా అయిపోతుందండి, మనం ఏది చేసినా మన మొదలుగా చూసుకుంటాము ఎవరైనా సరే మన కుటుంబము, తర్వాతే ఏదన్నా. సో ఇప్పుడు వచ్చే జర్నీలో ఈ మార్గం మీద వెళితే నా కుటుంబంకి కూడా ఇబ్బంది లేదు, ఐ హావ్ గోయింగ్ టు హ్యావ్ ఎ బెటర్ లైఫ్ అనే ఆలోచన వాళ్ళ దాంట్లో వస్తే తప్పకుండా ఈ డైరెక్షన్ చక్కగా ముందుకు వెళ్ళవచ్చు అనిపిస్తుంది. వెరీ నైస్ అండి. సో మేము ఇండియాకి వచ్చినప్పుడు కానీ తర్వాత ఎప్పుడు మీతో కలవాలంటే ఎలా, అంటే అవకాశం ఎలా ఉంటుంది? అయ్యో ఎప్పుడైనా అండి, చాలా సంతోషం. ఒక జస్ట్ స్మాల్ మెసేజ్ ఫ్రమ్ యూ, ఇట్స్ ఆల్వేస్ ఎ ప్లెజర్ అండి, ఆనంద. అండ్ నాకు అవకాశం ఇస్తే తప్పకుండా మధ్యలో ఐ విల్ బి టచ్ విత్ శ్రవణ్ గారు అండ్ యువర్ టీమ్ సో దట్ టు ఇంప్రూవ్ మై లిటిల్ నాలెడ్జ్ టువర్డ్స్ ద లైఫ్. ఇది థ్యాంక్ యూ సూర్య ఫర్ ద క్వశ్చన్. ఇప్పుడు రోహిత్ ఈస్ doing his PhD in University of Houston. It is 2 AM in the morning. And మీరు మాట్లాడుతున్నారని చెప్పేసి మీ గురించి లేస్తున్నాడు. So Rohit is he's like really big into Hindu culture. ఎప్పుడు కూడా అందరికి మాకు చెప్పేవాడు, ఇది ఎందుకు చేయాలి, అదెందుకు చేయాలి, బర్త్డే సెలబ్రేట్ చేస్తున్నప్పుడు కేక్ అని కాదు, హీఈస్ లైక్ ఇది మన హిందూ సాంప్రదాయం ప్రకారం ఇది సెలబ్రేట్ చేసుకునేవాడు. సో గో హెడ్ రోహిత్, నువ్వు ఏదో ప్లీజ్ టాక్ టు గోపి గారు. సో ఈజ్ ఇట్ ఆడిబుల్? వినిపిస్తుందా? రోహిత్ గారు, జై శ్రీమన్నారాయణ. అంటే మీరు కళలు కనరు అనుకుంటాను, మీ కళలన్నీ నిజాలు చేసుకుంటారు అనుకుంటాను. సో యాక్చువల్గా నేను లాస్ట్ ఇయర్ ఇక్కడ ఆగస్ట్లో యూఎస్కి వచ్చాను. అండ్ వచ్చే ముందు ఎగ్జాక్ట్ గా నాకు కూడా ఇదే ఐడియా ఉండే. బిఫోర్ దట్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వాట్ యువర్ జర్నీ, లైక్ ఇట్స్ ఫినామినల్ జర్నీ. నాకు ఇక్కడ 2 AM అయినా కూడా ఐ క్యాన్ ఫీల్ దట్ గూస్ బంప్స్ అండ్ ఆ ఎనర్జీ మీ స్టోరీ వింటుంటే వస్తుంది.
సో ఎగ్జాక్ట్గా లైక్ 1 year ago ఐ వాస్ ట్రైంగ్ టు అండర్స్టాండ్. అంటే నేను చిన్నప్పటి నుంచి ఏది చదివినా లైక్ ఇప్పుడు మనం చాంటింగ్ చేసినా కూడా లైక్ విష్ణు సహస్రనామం నేను చదువుతూ ఉంటా. సో ఎవ్రీ వర్డ్ వి చాంట్ దేర్ ఈస్ సమ్ లైక్ బేసిస్ ఫర్ దిస్. లైక్ మనం చదివే నేను ఇప్పుడు నేను కెమికల్ ఇంజనీరింగ్ బీటెక్ చేశాను అండ్ ఇప్పుడు పిహెచ్డి రీసెర్చ్ చేసే టాపిక్స్ లైక్ ఐ ఫీల్ ఎప్పుడు చదివినా కూడా ఐ ఫీల్ దెర్ ఈస్ సమ్ బేసిస్ ఫర్ ఆల్ దీస్. అంటే మన మన వేదిక్ స్క్రిప్చర్స్ లో ఎప్పుడో చెప్పారు, ఎప్పుడో రాసుంది, బట్ వీఆర్ టేకింగ్ సో మచ్ టైమ్ టు రియలైజ్ దట్ ఇట్స్ ఆల్రెడీ హిడెన్ అని. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లైక్ కోవిడ్ టైంలో చాలా నేర్పించారు మన లైక్ నేర్చుకున్నాం మనం. లైక్ మడి అని ఫాలో అయ్యే వాళ్ళం, బట్ కోవిడ్ టైంలో వాళ్ళు ఎవరికి ఒకరికొకరు ముట్టుకోకుండా ఉండడం. సో దట్స్ ఎగ్జాక్ట్లీ వాట్ వి ఫాలోడ్ ఇన్ ద నేమ్ ఆఫ్ మడి పూజ అప్పుడు. సో అట్లాంటి చిన్న చిన్న ఎగ్జాంపుల్స్ తో ఐ ట్రై టు ఎక్స్ప్లెయిన్ టు పీపుల్ అండ్ నేను కూడా నేర్చుకోవడానికి ట్రై చేస్తుండేవాడిని. అండ్ ఇక్కడికి వచ్చే ముందు కూడా లైక్ రీసెర్చ్ చేయడానికి వెళ్తున్నా, బట్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ ఐ వాంటెడ్ డూ సంథింగ్ అట్ ద ఇంటర్సెక్షన్ ఆఫ్ వేదాస్ అండ్ మై రీసెర్చ్. సో నేను చిన్నజీవి స్వామిని ట్రై చేయడానికి లైక్ కలవడానికి ట్రై చేశాను. ఈ స్టాచ్యూ ఆఫ్ ఈక్వాలిటీ దగ్గర వాళ్ళ ఆశ్రమం ఉంది కదా. సో ఐ ఐ ట్రై టు మీట్ హిమ్ అండ్ టాక్ టు హిమ్. సో ఒక 5 minutes అలా. సో ఐ కుడ్ ఏబుల్ టు డూ దట్, బట్ స్టిల్ నాకు ఇంకా అర్థం కదా. అంటే ఆ డైలమాలో ఉండే అసలు ఎలా చేయాలి, ఏదో ఒకటి చేయాలి, బట్ ఎలా చేయాలి. ఐ డిడ్ంట్ హ్యావ్ ఎనీ క్లియర్ ఐడియా టువర్డ్స్ దట్ పాత్. బట్ ఇది విన్నాక లైక్ నేను ఇలా లైక్ దేర్ ఆర్ పీపుల్ హూ ఆర్ ఆల్రెడీ వర్కింగ్ ఆన్ ఇట్. సో ఐఎమ్ ఫీలింగ్ రియలీ లైక్ ఆన్ ఎ క్లౌడ్ 9 అనుకోవాలి. సో థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండి. ఇఫ్ దేర్ ఇస్ ఎనీ లైక్ పాసిబిలిటీ వేర్ వీ వుడ్ లవ్ టు టేక్ పార్ట్ ఇన్ దట్ అండ్ లైక్ వీ కెన్ లెర్న్ టుగెదర్. సో నిజంగా దిస్ ఇస్ వెరీ లైక్ నీడ్ ఆఫ్ ద ఆర్ థింగ్ అని అనిపిస్తుంది ఫర్ ఎవ్రీ వన్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. ఇట్స్ గ్రేట్ థింగ్ రోహిత్ గారు, వెరీ హ్యాపీ. సో మీకు అలాంటి ఆలోచన ఉండి తప్పకుండా దాన్ని తెలుసుకోవాలి, దాన్ని ఇంకా ముందుకు తీసుకెళ్లాలనే ఆలోచన, ఇట్స్ రియల్లీ గ్రేట్. అండ్ ఒక చిన్న విషయం చెప్పాలనుకుంటున్నాను. చాలా మంది అడ్మైర్ అవుతారు. వాట్ డు దే అడ్మైర్? ఇప్పుడు ఒక మూవీ ఆర్టిస్ట్ ఉన్నారు, ఒక అందం చూసి అడ్మైర్ అవుతారు కదా. కానీ జీవితంలో ఎప్పుడైనా మనం అడ్మైర్ అవ్వాల్సింది మనిషి యొక్క పర్సనాలిటీ కాదు, మనిషి యొక్క అందానికి కాదు. మనం అడ్మైర్ అవ్వాల్సింది మనిషి యొక్క ఆలోచనకి. We have to admire the personality where his ideas and thoughts are in such a great way. So మన సార్ లాగా. Yes, absolutely true. Great. So thank you Rohit for your thoughts. Sahiti is, oh my god, she's an amazing young woman. I always, like, whenever I talk to Sahiti, I get more energy, and she's doing lot of social work projects, and she just told us that 3 step wells in Usmania University campus are going to be renovated or cleaned, or however it is, they are going to be brought back to life. Nice. Doing that, I mean, that is only one of the many things Sahiti thinks. She's always thinking about creating a better world. So Sahiti, please. Thank you, Sharan sir. Namaste sir. It's great talking to you and meeting you. So you have I really admire the project that you have taken up. I have only one question for you. So this is a huge project, right? Like manam edana chinna start chesinappude there are so many hurdles that you face. Like, and this one I can imagine from 7 years you might have faced a lot of hurdles. I want to ask you, what is the biggest hurdle that you faced in getting this project up on the ground, and what kept you going? Because when we start something, we always feel ante manam okati ante we have this in society. I mean, when we start to do something, people join us like-minded. At the same time, there are more people who bring us down also. So I really want to know, how did you cope up with that? This 7 years is a long time. So I want to know about that, sir. True, Andy. Lot of things we learned on this journey. మనకు చక్కగా సహకరిస్తారు, మనతో నడుస్తారు అన్న వాళ్ళే మనకు సహకరించకపోవడము, ఇలాంటి విషయాలు ఎన్నో చూస్తాము. అంటే అన్ని విషయాల్లో కన్నా ఏ విషయంలో ఎక్కువగా భయం ఉండేది అంటే, ఒక ప్రాజెక్ట్ చేసుకెళ్తున్నాము, దీన్ని ముందుకు తీసుకెళ్తున్నాం, కానీ ఒక విషయంలో ఏ విషయంలో ఎక్కువ భయంగా ఉండేది అనేది అంటే
మన శాస్త్రము లో ఎటువంటి తప్పులు మనం చేయకుండా నిర్మాణం చేయాలి, మన శాస్త్రం ప్రకారంగానే నిర్మాణం చేయాలి. ఈ ఆలోచన అనేది ఫస్ట్ నుంచి మైండ్ లో ఉండేది. పెద్దలు ఎవరు చూసినా ఇది ఎందుకు ఇలా ఉంది అనొద్దు, ప్రతి ఒక్క దగ్గర శాస్త్రం ప్రకారంగా ముందుకెళ్ళాలి అనేది ఒక ఆలోచన ఉండేది. సో సో ఈ కొండ పైన నిర్మాణం చేస్తున్నాము. ఇట్ వాజ్ అ ఛాలెంజ్ బికాస్ ఒక లెవెల్ ప్లాట్ఫామ్ ఉండేది కాదు. ఇట్ హ్యాడ్ అ లాట్ ఆఫ్ అప్ అండ్ డౌన్స్ అండ్ స్లోప్స్ అండ్ వ్యాలీ. సో ఈ పర్టికులర్ షేప్ లో మనకు మన శాస్త్రం ప్రకారంగా నిర్మాణం జరగాలి. సో దిస్ వాజ్ ద బిగ్గెస్ట్ ఛాలెంజ్ ఫర్ అస్. సో దీంట్లో వీ నీడ్ లాట్ ఆఫ్ పీపుల్ ఎక్స్పర్ట్స్ టు సపోర్ట్ అస్ డూయింగ్ ఇట్. సో ఇవాళ మనము కన్స్ట్రక్షన్ చేసాము. వీ హ్యావ్ డన్ విత్ కాకతీయ స్టైల్ ఆఫ్ కన్స్ట్రక్షన్, ద చోళా డైనాసిటీ ఆఫ్ కన్స్ట్రక్షన్. సో వీ నీడ్ ఎక్స్పర్ట్స్ ఇన్ దిస్ పర్టికులర్ సబ్జెక్ట్ టు సపోర్ట్ అస్, టు హెల్ప్ అస్ టు డూ ఇట్. సో ఈ కనెక్ట్ ఎలా, సో ఈ ప్రాజెక్ట్ ముందుకు వెళ్ళాలంటే ఇది ఒక పెద్ద సందేహం. సో బట్ ఆల్ ద గాడ్స్ గ్రేస్, the people were connected by itself, and these all things only happen when you come forward and step forward to taste it. సో నేను ఇది చెయ్యాలి అని మనసులో తప్పన ఉండి మనం ఏం చేయకుండా అవ్వదు. కొంచెం ముందుకు వచ్చి దాన్ని తెలుసుకోవడానికి మనం 4 మెట్లు కిందికి దిగైనా సరే మన స్థాయి నుంచి తప్పకుండా విషయాలు తెలుసుకోవాలి. వీ హ్యావ్ టు మేక్ షూర్ వీఆర్ డూయింగ్ కరెక్ట్ అని మన మనసులో తెలుసుకున్న తర్వాతే మనం ముందుకు వెళ్ళాలి. సో బిగ్గెస్ట్ ఛాలెంజ్ ఫర్ అస్ ఇన్ డూయింగ్ ఇస్, even God has provided everything to do with this project, so but we need a proper navigator who could properly guide us to make sure we are moving in the right direction. So ఈ భయం మనసులో చాలా ఉండేది. సో మధ్యలో గురువు గారులను కానివ్వండి, ఈ సబ్జెక్ట్ లో ఉన్న మాస్టర్స్ ని పిలవడం జరిగింది. ప్రతి ఒక 6 months ఒకసారి ఒక వే ఆఫ్ సర్వే చేయడం జరిగింది. వి వుడ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ దిస్ ఇస్ ద ఐడియా, సో వాట్ వీఆర్ డూయింగ్ ఈజ్ రైట్ ఆర్ రాంగ్. వీ యూస్ టు అండర్స్టాండ్, బికాస్ తెలుసో తెలియకో ఎటువంటి తప్పు జరగవద్దు. సో ఈ విషయంలో చాలా ఇంపార్టెన్స్ ఇవ్వడం, అండ్ దిస్ వాజ్ సంథింగ్ బిగ్గెస్ట్ ఛాలెంజ్ ఫర్ అస్ టు కమ్ ఆన్ ఫేస్ ఇట్ యాక్చువల్ ఇన్ ఫ్యాక్ట్. Thank you, sir. Thank you for the time. చాలా సంతోషం. Tarun is a recent graduate. He's going to be he's a mining engineer, so he'll be working for Ramco very soon. Oh. He is one of our upcoming leaders. So I think Tarun, go ahead. Yes, థ్యాంక్ యూ సార్, గోపి సార్. లైక్ లాస్ట్ టైం మేము గుడికి వచ్చినప్పుడు లైక్ అన్ని చూసుకుంటూ వచ్చాం సార్ ఆర్కిటెక్చర్. నాకు ఒక డౌట్, అంటే హనుమాన్ ఎక్కడైనా స్ట్రైట్ గా పెడతారు కదా, మీరు ఎందుకు స్టైల్ గా అది, అంటే ఐ మీన్ స్టైల్ అని కాదు, దాన్ని ఏమంటారు, ఒక డిఫరెంట్ పొజిషన్ లో పెట్టారు కదా, దానికి ఏమైనా రీజన్ ఉందా? నాకు అది తెలుసుకోవాలని ఉంది. దేంట్లో ఉన్న ఇప్పుడు హనుమాన్ విషయంలో మీరు చూస్తే, నార్మల్ గా హనుమంతుని ఎలా చూస్తాము, ప్రసన్న ఆంజనేయ స్వామిని చూస్తాము, అంటే శాంతంగా నమస్కరిస్తూ ఉంటారు. వీర హనుమాన్ని చూస్తాము, అంటే యుద్ధానికి వెళ్లే ముందు నేను ఇంటి అని చూపించే హనుమంతుడు ఒక వీర హనుమాన్ని చూస్తారు. సో ఇక్కడ అంత పెద్ద విగ్రహం మనం చేస్తున్నప్పుడు ఆ భంగిమ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. సో స్వామి వారిని చూస్తే, క్షేత్రంకి వస్తే ఫస్ట్ మనసుకి ఒక పాజిటివిటీ ఉండాలి. మన క్షేత్రంకి వస్తున్నాము ఒక పాజిటివిటీ కోసమే వస్తున్నాం. సో వీఆర్ స్వామివారి దర్శనం ఎందుకు చేసుకుంటున్నాం, టు గెయిన్ ఆఫ్ మోర్ పాజిటివ్ ఎనర్జీ. సో రాగానే అంత పెద్ద స్వామివారిని చూస్తే మనసులో ఒక హ్యాపీనెస్ రావాలి. సో స్వామివారి భంగిమ ఏ విధంగా ఉంటుందంటే, చిన్న పిల్లలు ఆడుతూ పాడుతూ నవ్వుతూ ఒక వెల్కమ్ చేస్తారు కదా, purity we can say, without any kind of things in the mind, the happiness, he showers the happiness in such a way. ఈ క్షేత్రానికి వస్తే మన మనసు మనం ఎప్పుడు కూడా ఆ విధంగా ఒక హ్యాపీనెస్ తో ఉండాలి అనే భంగిమతో స్వామివారు ఒక స్పెషల్ భంగిమ. అంటే నార్మల్ గా మీరు చూసినట్టుగా స్వామివారు ఎప్పుడు స్ట్రైట్ గా నిలబడి ఉంటారు చేస్తూ, బట్ ఈ భంగిమ అనేది ఎలా ఏర్పాటు చేస్తారంటే, ఒక చిన్న వయసులో పిల్లవాడు ఒక ఆనందంగా తను నాట్యం చేస్తూ ఒక హ్యాపీనెస్ చూపించే భంగిమ. సో స్వామివారి భంగిమ అట్లా నవ్వుతూ ఉంటుంది. సో ఇప్పుడు అందరూ ఉన్నట్టుగానే అన్ని ఉన్నాయనుకోండి, దానికి ఒక ప్రత్యేకత ఉండదు. సో ఖచ్చితంగా అయితే ఇక్కడ
వర్కౌట్ చేసింది దీంట్లోనే. ఇప్పుడు మీరు అడిగారు స్వామివారి భంగిమ ఏ విధంగా ఉంది అనేది. సో ఈ ప్రత్యేకత ఉంటేనే మనిషి యొక్క ఆలోచిస్తాడు అక్కడ ఎందుకు ఈ విధంగా ఉంది అని చూస్తే దట్స్ భంగిమ వేరొక హ్యాపీనెస్ తో. ఇప్పుడు జలనారాయణుడు ఉన్నారు, సో నేపాల్లో జలనారాయణుడు ఉన్నారు, మళ్ళీ వచ్చేసి మన తెలంగాణలో ఇండియాలో మన దగ్గరే స్వామివారు ఉన్నారు. సో గోవిందరాజ స్వామి గారు కానివ్వండి, మన విష్ణుమూర్తి కానివ్వండి, జలనారాయణ కానివ్వండి, అన్ని స్వామివారే ఆ రూపము ఆ విధంగా. సో జలనారాయణలో స్వామివారు ఆకాశం వైపు చూస్తూ ఉంటారు పడుకొని. సో దట్స్ వేర్ ద కాన్సెప్ట్. మదన గోపాల కృష్ణుడు ఉన్నారు దేవాలయంలో. నార్మల్ గా స్వామివారి అవతారం చూస్తే నారాయణ అవతారం, కృష్ణుడు అవతారం ఉంటూ ఒక నార్మల్ వేలో ఆశీర్వదించడం కానివ్వండి, గోపికలతో కానివ్వండి, గోపైన కానివ్వండి, మురళితో కానివ్వండి శ్రీకృష్ణుని చూస్తాం. ఇక్కడ మదన గోపాల కృష్ణుడు 10 చేతులతో ఉన్నాడు. మీరు స్వామివారిని లోపల చూస్తే కృష్ణ అవతారం 10 చేతులతో ఉన్నారు. సో దీస్ థింగ్స్ అంటే ఇక్కడ శాస్త్రం ఏం చెబుతుంది, ఆ శాస్త్రం ప్రకారంగానే విగ్రహాలు డిజైన్ చేయడం జరిగింది. సో దాన్ని టు గెట్ ఇన్ మోర్ ఇంట్రెస్ట్ టువర్డ్స్ ఇట్. సో దాన్ని ఏ విధంగా మనం ప్రజెంట్ చేయాలనే ఆలోచనతోనే ఈ విధమైన బెస్ట్ పీసెస్ అంటే ప్రపంచంలో ఎక్కడ లేకున్నా ఒక బెస్ట్ వేగా డిజైన్ చేసి దాన్ని చూపించడం జరిగింది. యా, బాగుందండి. అంటే ఎక్కడన్నా రాస్తారా మరి? అంటే మీరు ఆ ఐడల్స్ కింద ఎక్కడన్నా చిన్న స్టోన్ మీద రాపియటం? ఇప్పుడు స్వామివారిని కార్యసిద్ధి హనుమాన్ అంటారు. అంటే ఏదైనా కార్యానికి మనం వెళ్లే ముందు విజయవంతంగా జరగాలని స్వామివారి మొక్కుకొని వెళ్ళాలనే ఆలోచనతో కార్యసిద్ధి హనుమాన్ అని చెప్పి స్వామివారి ఉంది. అండ్ ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ఒక 1 month లో ప్రతి దగ్గర ఒక ఇన్ఫర్మేషన్ ఏర్పాటు చేస్తున్నాము. వేర్ యూ క్యాన్ స్కాన్ ద QR, you can see the details on your mobile phone also, and in all the languages. For people who visiting in all the languages also should understand the importance of each and everywhere. So గోపురం ఉంది. ఈ గోపురం ఈ విధంగా ఉండడానికి కారణం ఏంటి అంటే చరిత్రలో ఇలాంటి గోపురం ఎవరు చేశారు. సో ఈ గోపురం దీని మీద ఉన్న ఈ బొమ్మలు మనం చూసే దాంట్లో ఏమేమి ఉన్నాయి స్టోరీస్. సో ఇవన్నీ కూడా we'll try to make them understand in a very easy way of doing it. Wow. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. అంటే ఒక్క లాస్ట్ డౌట్, అది మొత్తం స్టోనేనా అండి లేకపోతే సిమెంట్ కట్టి స్టోన్ టెక్స్చర్ ఇచ్చారా? దేవాలయంలో మహామండపము, దేవాలయ నిర్మాణము, స్వామివారికి సంబంధించిన గోపురాలన్నీ స్టోన్ అండి. అది కాకుండా ప్రాకార మండపాలు, కాంపౌండ్ వాల్ కూడా స్టోనే. ప్రాకార మండపంలో ఉన్న గోపురాలు కానివ్వండి ఇవన్నీ కూడా వీ హ్యావ్ గోన్ ఫర్ ద స్టోన్ యాజ్ వెల్ యాజ్ విత్ సిమెంట్. ఓకే సార్, థ్యాంక్ యూ సో మచ్. అయితే దేవాలయం నిర్మాణం చేసినప్పుడు ఒక్కటి ఆలోచిస్తాం ఏంటంటే ఇల్లు నిర్మాణం చేసినప్పుడు 100 సంవత్సరాలకు ఆలోచిస్తాము, దేవాలయం నిర్మాణం చేసినప్పుడు 1000 సంవత్సరాలకు ఆలోచిస్తాం. సో ఆ విధంగా ఎక్కడైతే మనం ముఖ్యంగా స్వామివారి గర్భాలయం కానివ్వండి ఇవన్నీ కూడా స్టోన్తోనే, సాలిడ్ స్టోన్ తో చేయడం జరుగుతుంది. ప్రాకార మండపాలు కానివ్వండి ఇతర కన్స్ట్రక్షన్స్ అన్ని కూడా స్టోన్ అండ్ సిమెంట్ కాంబినేషన్ తో చేయాల్సి ఉంటుంది అంతే. థ్యాంక్ యూ. Thank you, Tarun. This will be our last question, Andy. Ashrita will be asking that question. Ashrita is doing her master's in psychology. Oh. And yeah, she is an amazing, again, this is another young woman. Pretty much everyone inspires me here. She goes from morning to night doing many things. I don't know how she manages time for so many things. Is something I am always, I wonder. So Ashrita, thank you for doing our story today. And please go ahead and talk with Gopi. Thank you, sir. Namaste, sir. Namaste, Amma. Jai Shrimanarayana. Cheppandi. Sir, cheppinattu I'm doing my master's in human resource and organization development in Chennai. So recently I visited Tirupati last week. I got this question. Asalu inta foresighted ga manpower planning ani ivanni kuda అసలు ఎలా చేస్తారు అంటే I as an HR I don't know why if I got that question because I'm an HR, but when it comes to when it comes to IT companies or anything, we have this planning
okay, let us have some 200 people, 200 employees ala. But when it comes to temple, we don't know how many devotees will be coming and visiting the temple and all. So vaati prakaranga anta foresight, like the way you told now, okay, illu kattalante manam 100 సంవత్సరాలకు ఆలోచిస్తాము, but when it comes to temple we think it for 1,000 years. So how that base have been started when you were constructing Swarnagiri temple, and now how is it been changing the metrics they call, like ఓకే, ఇంతమంది డివోటీస్ వస్తారు, వాళ్ళకి తగ్గట్టు మనం ఇలా ఇలా చేంజ్ చేయాలి, ఇలా ఈ రూట్స్ ఇలా మార్చాలి, ఇవన్నీ హౌ డస్ దే డూ ఆల్ దట్? I was just curious to know when I went to Tirupati last week. So now I got the privilege to ask you in this level. Thank you. గ్రేట్ అమ్మా. యాక్చువల్ గా మీరు తిరుపతి దేవాలయంలో మీరు హెచ్ఆర్ కోణంలోనే ఆలోచించారు, చాలా సంతోషము. సి ఏదైనా ఒక సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్పవచ్చండి. ఇంతమంది భక్తులు వచ్చినా, ఇంత స్టాఫ్ ఉన్నా, అన్ని పనులు చక్కగా జరిగిపోవడానికి కారణం ఏంటంటే అక్కడ పని చేసే వాళ్ళు భక్తితో పని చేయడం, హోల్ హార్టెడ్ గా వర్క్ చేయడం. సో ఎవరైతే భక్తితో నేను సేవ చేయడానికి వచ్చాను స్వామివారి దగ్గర, భక్తితో చేయడానికి వచ్చినప్పుడు ఆటోమేటిక్ రిజల్ట్స్ ఓవర్ 100%. నేను ఇక్కడ ఇవాళ వచ్చి జాయిన్ అయ్యాను, నాకు రేపు ఇంకో ప్యాకేజ్ ఎక్కువ వస్తుందా, ఎక్కడైతే ఎక్కువ వస్తుంది, నేను ఇంతసేపు కష్టపడాలా అని చేసే దగ్గర ఆబ్వియస్లీ ద రిజల్ట్స్ నాట్ గోయింగ్ టు బి 100%, ద రిజల్ట్స్ ఆర్ గోయింగ్ టు బి 50%. సో ఫస్ట్ థింగ్, టేకింగ్ ఎ టీమ్ ఇన్ సచ్ ఎ వే దట్ స్వామివారి మీద నమ్మకం ఉండి స్వామివారి సేవ చేయడానికి వచ్చిన వాళ్ళని యాక్సెప్ట్ చేయడం ఇస్ వన్ థింగ్ అండి. అండ్ మీరు తిరుమల కానివ్వండి, ఎక్కడైనా కానివ్వండి, స్వామివారి సేవకు వచ్చిన వాడు వాడి ఏ కులస్తుడు, ఏ మతస్థుడు, వాడి ఏంటి అనేది ఆలోచించరు. సో ఒక్కటే చూస్తారు ఏంటంటే స్వామివారి మీద నమ్మకంతో వచ్చాడు, సో వాడికి అవకాశం ఇవ్వాలి, అంతే. ఆ ఆలోచనతో దే టేక్ ఇట్ అవుట్. అండ్ సెలెక్టింగ్ ఎ గుడ్ టీమ్ ఇస్ వెరీ వెరీ మచ్ ఇంపార్టెంట్. సో ఎ టీమ్ హూ వాంట్ వర్క్ విత్ హోల్ హార్టెడ్లీ, ఫర్ షూర్ దే గోయింగ్ టు గెట్ ఆన్ 100% రిజల్ట్స్. అండ్ లైఫ్ లో ఆల్వేస్ థింగ్స్ విల్ help us to learn. So in case we dream in the night, what do we dream in the night? So today things as what has happened. So what is related to me? నేను పొద్దున్న నుంచి సాయంత్రం వరకు ఇంతమందిని కలిసాను. సో నాకు సంబంధించిన వాళ్ళు ఎవరు ఉన్నారు, దీంట్లో నేను చేసుకోవాల్సిన మార్పు ఏంటి అనేది మనం రాత్రి నిద్రలో ఆలోచిస్తాం. అండ్ దీన్ని మళ్ళీ నెక్స్ట్ డే మళ్ళీ ఇంప్లిమెంట్ చేయడానికి ఆలోచిస్తాం. దట్ ఇస్ సింపుల్ ప్రాక్టీస్ ఎవ్రీబడి డస్. సో వీ డ్రీమ్ ఆన్ ద థింగ్స్. నేను మూవీలో వెళ్ళాలి, నేను సినిమాలో కనిపించాలంటే వాడి సినిమా డ్రీమ్సే కనిపిస్తాయి. నేను ఒక ఛాలెంజ్ తీసుకున్నాను, నేను దీన్ని ఫేస్ చేయాలి, దీన్ని అచీవ్ చేయాలి అన్నప్పుడు వాడి ఆలోచన కూడా రాత్రి నిద్రలో కూడా అవే కనిపిస్తాయి. నేను దాన్ని ఎలా మెరుగుపరచుకోవాలి, నేను ఏది బెస్ట్ చేస్తే నాకు బెస్ట్ అవుట్పుట్ వస్తుందని నిద్రే ఆలోచిస్తారు. సో ఎవ్రీడే ఛాలెంజెస్ we see the feedback from the devotees. We had this particular challenge at this particular part. So these things will help us to improve every day. అండ్ ఎంత చేసినా తప్పకుండా ఇట్ వీ క్యాన్ డూ ఇస్ ఓన్లీ అప్ టు 99%. 100% వెళ్ళాలి అంటే తప్పకుండా వీ హ్యావ్ టు అండర్స్టాండ్ ది థింగ్స్ అండ్ ఇట్ ఇస్ అ లాంగ్ జర్నీ టు మూవ్ ఆన్. వన్ క్వశ్చన్ సార్, సో మీ టెంపుల్ లో హెచ్ఆర్ ఉన్నారా సార్? యా, హెచ్ఆర్ ఉన్నారు, హెచ్ఆర్ టీమ్ కూడా ఉన్నారు. సో వెరీ గుడ్. మేము టెంపుల్ స్టార్ట్ చేసినప్పుడు 100 మెంబర్స్ టీము, ఇవాళ 500 మెంబర్స్ ఫ్యామిలీ. స్వర్ణగిరి దేవస్థానంలో 500 కుటుంబాలు టెంపుల్ పైన ఆధారపడి ఉన్నారు, స్వామివారి సేవలో నిత్యంగా ఉన్నారు. సో దిస్ ఇస్ వెరీ నైస్. ఈ గ్రోత్ ఆఫ్ ద స్టాఫ్ విల్ షో ద గ్రోత్ ఆఫ్ యువర్ సక్సెస్, అంతే, అంతకుమించి ఏం లేదు. సో వన్ థింగ్, లైక్ మీరు ముందు చెప్పారు కదా, లైక్ ఇప్పుడు వాస్తులు అంటే వి ఆర్ జనరేషన్ డజంట్ బిలీవ్ ఆర్ వి జస్ట్ సే అందులో ఏముంది అన్నట్లు విల్ బి టెల్లింగ్. సో ఇప్పుడు మీరు వాస్తు అనగానే యూ టోల్డ్ ఇట్ ఈస్ రిలేటెడ్ విత్ ద హెల్తీ లైఫ్ స్టైల్ అన్నట్లు. if the elder generation, like our previous generation, could tell us, we would really understand, okay, దీని వెనక ఇది ఉంది, నార్మల్ గా ఊరికి ఇలా చేయండి అని చెప్తే we would not understand, we would అంటే వినమన్నమాట అలా చెప్తే. బట్ నౌ when you told it is related with having a healthy lifestyle, అంటే మేబీ సూర్యుడు రావడం కానీ అదంతా, ఇట్ ఈస్ ఆల్ ఇంటర్రిలేటెడ్. సో ఇఫ్ యూ కుడ్ బ్రింగ్ అస్ సంథింగ్ లైక్ దట్, అంటే మీరు మీ టెంపుల్ రిలేటెడ్ ఐ మీన్ ద్వారా ఇలాంటివి మా యంగర్ జనరేషన్ కి తీసుకొస్తే వీ వుడ్ బి మోర్ హ్యాపీ అండ్ ఐ మీన్ హ్యాపీ టు లెర్న్ ఆల్ దోస్ థింగ్స్. ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ జస్ట్ knowing without a reason, it would be very exciting to know and do them in practice if we have any reason for that. So yeah.
చాలా సంతోషమమ్మా. లాస్ట్ మంత్ 2వ తారీఖు స్వర్ణగిరి దేవస్థానంది మ్యాగజిన్ లాంచ్ చేయడం జరిగిందమ్మా. సో ఈ స్వర్ణగిరి మ్యాగజిన్ లో 2 months అయింది, 2 issues వచ్చాయి. ఇట్స్ ఇయర్ ఆఫ్ సబ్స్క్రిప్షన్ వీఆర్ టేకింగ్ ఇట్. సో ఈ మ్యాగజిన్ లో మీరు చూస్తే మీకు సంబంధించిన ప్రశ్నలన్నిటికీ ఆన్సర్ ఉంటుంది. అంటే జీవితంలో శాస్త్రము మన థింక్. సో how does this our culture will help us to grow in our life. So ఈ మ్యాటర్ పైన we have lot of things in that, so to make the people to understand. అండ్ పెద్దవాళ్ళు ఎందుకు అలా చెప్పరు వాస్తు అంటే ఇది అని, కానీ ఎవరికమ్మా కుటుంబము పిల్లలు వాళ్ళని ఏం చదివించాలి, వాళ్ళని ఎలా పైకి తీసుకెళ్ళాలి, వాళ్ళకు ఖచ్చితంగా ఫ్యూచర్ లో బాగుండాలి, సో వాళ్ళకి మంచి ఫౌండేషన్ ఇవ్వాలని అందరు తల్లిదండ్రులు ఆలోచిస్తారు. దాంట్లోనే జీవితం గడిచిపోతుంది. దాంట్లో వాళ్ళని తప్పు అనేది ఎప్పుడు లేదు. థింగ్స్ ని, మన కల్చర్ ని తెలుసుకోవాలని ఆలోచన మనలో వచ్చినప్పుడు తప్పకుండా ఈ విషయాలన్నీ మనకు తెలుస్తాయి. థ్యాంక్ యూ గోపి గారు. ఇది 1 more question అండి, పర్వాలేదా మీకు? అయ్యా పర్లేదు, చెప్పండి. చందన్ ప్లీజ్ గో హెడ్. థ్యాంక్ యూ గోపి గారు. నాకు చాలా సంతోషం. మీ టాక్ వల్ల నాకు చాలా సందేహాలు క్లియర్ అయ్యాయి, అండ్ మీరు నన్ను చాలా ఇన్స్పైర్ చేశాను, చాలా మంది కూడా. వెరీ హ్యాపీ. ఇవాళ శ్రవణ్ గారు మా అవకాశం ఇచ్చారు అందరిని కలవడానికి. సో టుడే ఐఎమ్ మీటింగ్ ఆల్ ద ఇంటెలిజెంట్ పీపుల్, ఆల్ ద టాప్ టీమ్. అండ్ నేను అక్కడికి దేవాలయానికి వచ్చినప్పుడు ఈ మంత్ అక్కడ చూసాను యాదాద్రి తిరుమల దేవస్థానం, అంటే YTD అని. అలా పేరు ఎందుకు పెట్టారనుకున్నారు? అంటే ప్రతి చోట యాదాద్రి మా ఇంటి దైవం అండి. యాదాద్రి లక్ష్మీ నరసింహస్వామి మా ఇంటి దేవుడు. సో ఈ డైరెక్షన్ లో, హైదరాబాద్ నుంచి ఈ డైరెక్షన్ కి రావడం కారణమే యాదాద్రి లక్ష్మీ నరసింహస్వామి మా ఇంటి దైవం కాబట్టి. సో మా ఇష్ట దైవం వచ్చేసి తిరుమల వెంకటేశ్వర స్వామి. సో మా ఇంటి దైవాన్ని, మా ఇష్ట దైవాన్ని ఇద్దరిని ఒకే దగ్గర చూసే అవకాశం ఉంటుంది అని ఒక ఆలోచన. సో ఇటువైపు రావడం జరిగింది. అండ్ ఇటువైపు ఈ డైరెక్షన్ లో వచ్చి వి కన్స్ట్రక్టెడ్ అవర్ ఫార్మ్ హౌస్. సో ఈ ఫార్మ్ హౌస్ కన్స్ట్రక్షన్ చేసే సమయంలో ఈ పక్కకి గుట్ట కోసం తెలిసింది. సో ఇక్కడ ఒక హిల్ టాప్ ఉంది విచ్ ఇస్ వెరీ పవర్ఫుల్, అండ్ లాట్ ఆఫ్ స్టోరీస్ వి హియర్ అబౌట్ ద హిల్ టాప్. రాత్రి పూట స్వామివారు అక్కడ నడుస్తూ ఉంటారు, వస్తారు. మనకు అక్కడ వెళితే మన మనసులో ఉన్న ప్రశ్నలకు సమాధానం దొరుకుతుంది అనే విషయాలు విన్నాము. దాని తర్వాత ఆ విషయాలు పర్సనల్ గా ఎక్స్పీరియన్స్ చేశాము. సో ద థింగ్స్ ఆర్ దేర్ టుడే. థ్యాంక్ యూ. జస్ట్ అనుకున్నా. థ్యాంక్ యూ చందన్. థ్యాంక్ యూ గోపి గారు ఫర్ చాలా సంతోషం అండి. ఫర్ కమింగ్ ఆన్ టు దిస్ కాల్. డెఫినెట్లీ ప్లీజ్, ఇఫ్ వీ కెన్ హెల్ప్ యూ ఇన్ యువర్ జర్నీ, we are here to help. తప్పకుండా అండి, చాలా సంతోషం. సో we'll have regularly small connect like this. So we'll always help for me also to understand lot of new things, what's happening and how the globe is moving around. సో చాలా సంతోషం. అందరికి కూడా ధన్యవాదాలు. ముఖ్యంగా శ్రవణ్ గారికి చాలా సంతోషం అండి. థ్యాంక్ యూ ఫర్ ఆల్ యువర్ టైమ్ అండ్ ఎఫర్ట్. సో మిత్రులందరికీ, సో ఇంత లేట్ అవర్స్ అయినా సో ఇంత చక్కగా అందరు కూడా we had such a great session. చాలా సంతోషం అండి. జై శ్రీమన్నారాయణ. జై శ్రీమన్నారాయణ. బాయ్ అండి. వెల్కమ్. చాలా సంతోషం. థ్యాంక్ యూ. Yes, Chandan, please.